Spomni nas
Sveti od apostol i evangelist Jovan. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Davnima amen. Večerta na isti od den, prvi od sedmicata, koga vratata kade što beja sobrani učenici te njegovi, beše zatvorena. Poradi strah od judejcite, dojde Isus, zastana nasrede im reče, mir vam. I otkako mu reče ovaj pokaža racite i nosete i rebrata svoje, togaš se za dugo učenicite, što go vidoa Gospoda. A Isus povtorno im reče, mir vam. Kako što me ispratil Otec od taka i ja se praćam. I koga im pokaža ova dugna im reče, primite Duh Sveti, na koji će im gi prostite grebovite, će im se prostat, a na kojim će im gi zadržite, će im se zadržat. A Toma jedan od 12 narečen bliznak, ne beše s onih koga dojde Isus. Drugi te učenici mu rekla, go vidov me, Gospoda, a to im reče, dodeka ne gi vidam ranite od klincite na racete njegovim, i nego stavam prst od svojeg ranite od klincite, i ne stava brakata svojego rebrata njegovim, nema da poveruvam. A posudni učenici te njegovi pak beja sobrani, i Toma sonih, dojde Isus koga vratata beše zaključena, zastana pomeđu njim im reče, mir vam. Potom reče na Toma, daj go prst od svoj ovde, i vidi gi racete mojim, daj rakata svoje i stavija u rebrata moje, i ne bidi neveren, tuku veren. Odgovore Toma i mu reče, Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče, Toma, ti poveruva, ti me vide, blaženi se onije koji ne vide, a poveruvane. I mnogo drugih čudesa napravi Isus pred učenicite svoji, koji ne se zapišani u ova knjiga. A ovdje se zapišani za da poveruvate, deka Isus je Hristos, Sin od Božji, i veruvajući da imate život, vo njegovotom ime. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Darujeme svita, svita duša i svita naša pomisla darujeme. Gospodi, pomiluj. Gospodi, zadržitelju položaja naših predata, prositi se molime, čuj
вознесе на небесата и седи одесно на Отца. И кој пак ќе дојде со слава, да ја суди на живите и на мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во светиот Дух Господ, кој дава живот, кој исходи од Отецот, кому заедно со Отецот и Синот да се поклонуваме и славиме. И кој говорил преку пророците, во едната света, соборна и апостолска црква, исповедуваме едно крштение за опростување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light from light, true God of true God, begotten not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose again on the third day, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again in glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy, universal, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the ages to come. Amen. Да застанеме добро, своими суставами имаме, светите дарови и молби да ги принесеме. Милостна миро, жртва на благодарност. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. И со духот твој.
deliver us from evil. Zašto Tvoje carstvo, sila i slava, Otcu, Sinu i Svetiu Duh, sve osjetljaš i osite vekovi. Mirna site. Hvalite naši priklanjte i pred Gospoda.
Господово благословено, от сега и до века. Нека биде името Господово благословено, от сега и до века. Нека биде името Господово благословено, от сега и до века. На Господа се помолиме. Господи, помилуй. Благословението Господово и милост Негова да дойде на сите вас. Оставмо сега секогаш и во сите векови. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче свети благослови. Христос е вестеци наш Богожно воскресна от мъртвите, по молитвите на своята пречиста и преблагословена майка, по молитвите на светите праведни Боготец Йоаким и Ана, по молитвите на свети Никола, свети апостол Тома, по молитвите на свети маченик Артемон и света маченица Томаида, по молитвите на свети Йован Рилски, Прохор Чески, Гаврил Леславски, Йоаким Осоголски, Ларион Меглецки, Нектареват Ангел Битулски, по молитвите на сите свети отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувай се на нас. Амин. По молитвите на сите свети отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилувай на нас. Амин. Христос воскресе! Христина воскресе. Христос воскресе! Христина воскресе. Христос воскресе! Христина воскресе. За много години. Драги браќи и сестри, нека е на здраве, спасение Божествената литургија која слушахме денеска, прва недела после Воскресение. Слушнавме денеска во Евангелијата всушност зашто е наменет и што всушност ние денеска празнуваме и на што се подсетуваме. Наиме, кога Христос воскреснал, уште вечерта им се јавил на своите ученици. Братите биле заклучени, учениците после Воскресението, после разпетието, смртта на Господ Исус Христос се скриени, прибрани на едно место и Христос им се јавува преку заклучени врати и им вели мир вам. Во оваа прилика, како што слушаме по Божја промисла, не бил еден од 12 мината, еден од апостолите, односно не бил светиот апостол Тома, познат или наречен Близнак. По Божја промисла. И кога учениците, кога апостолите му раскажале и му кажале дека вечерта всушност Христос им се јавил, тој не поверувал, се посомневал и рекол според зборовите негови: додека не ги ставам, додека не ги видам раните на рацете и нозете негови од клинците, не оставам прстот свој во рацете и нозете, раните на рацете и нозете негови, и не ја ставам раката своја во раната од реброто негово, нема да поверувам. И така и било, како што слушаме на 8-миот ден, односно првата недела по Воскресението, учениците пак биле собрани. Заедно овој пат со нив бил и свети апостол Тома. Христос им се јавува преку заклучени врати со истиот благослов: мир вам. И го повикува светиот апостол Тома: дојди, стави го прстот свој во раните од клинците на нозете и рацете мои, стави раката своја во раната или во реброто мој. Тома уште пред да одговори било што ли да направи, паднал ничком и се поклонил пред Бога и рекол: Господ мој и Бог мој. Христос му вели: не биди веќе неверен, туку
туку верен. Денеска почествуваме, денеска си спомнуваме за ова служба. И како што слушаме од светите отци, по Божия промисъл всъщност това е бил оној кој бил изоставен првото обраќање или првото појавување на Христос. За преку томиното неверување или томиното сомневање, ние денеска да имаме и потврда и подкрепа на самата наша вера. Зашто Христос и Неговото воскресение никогаш не било доведено во прашање. Вистината за Христовото воскресение е непобитна. Меѓутоа, што е доведено во прашање? Што било доведено во прашање? Верувањето на апостолите. Верувањето на апостолите и на учениците, а не нас исто денес. Значи, Христос воскресна. Меѓутоа, ние со нашата слаба верост постојано се доведуваме во ситуација да се сомневаме на оваа вистина. Нова потврдена вистина, историски потврдена на секој можен начин. Така да, преку томиното неверување, и ние всушност да добиеме потврда за тоа што се случило. Потврда дека Христос се јави во тело на своите ученици. Не како што некој би рекол како дух, туку во тело. Своето светло тело се појавил во тело и дозволил учениците да го допрат, за да се потврди и да се утврдат во верата. Знаете, после воскресението, после смртта на Христос, учениците били избезумени, били уплашени, биле во страх од она што се случило, не знаејќи, затоа што тие били оние кои што цело време поминале стонени. Тие били оние кои што ги виделе сите безбројни чуда, го слушале Словото Негово. Меѓутоа, кога се случило она што се случило, начинот на кој Христос пострада, мъчењето, страдањето, распетието на крстот, погребението и сето тоа ги довело до очајание, до пропаѓање, паѓање на духот. Меѓутоа, како што реков, Христос никогаш не бил доведен во прашање. Христос е еден, ист, вчера, денес и утре. Спасителот наш. И ние пред некој време со овие разни случувања бевме доведени, однош на нашето верување беше доведено во прашање. Меѓутоа Христос остана ист. Празниците врвеа, помина, дојде и Великден, без народ, без луѓе, и помина. И вирусот, кој што не запрашуваше сите, полека стигнува. Меѓутоа, Христос не беше доведен во прашање. Она што се случи пред 2020 години никогаш нема да се избрише. Воскресението Христово потврдено. Меѓутоа, верувањето наше на кое што го одредуваме во прашање. Верувањето во Словото Божие, во Воскресението Божие. Ние како верници често пати знаеме да подпаднеме под туѓо влијание и да го доведеме во прашање нашето верување во Христос. Како што и светиот апостол Тома беше доведен во тоа време. Меѓутоа, за оние кои што вистински веруваат и кои што вистински знаат дека Христос е Синот Божи, кој дојде на светот да ги спаси грешните, кој дојде да ја разруши смртта, да ја врзе врската, да ја поврзе, да ја врати она падната природа. За оние кои што веруваат, воскресението не е само Великден. Литургија нема само на Великден. Литургијата ја има секоја недела. Затоа всушност 8 ден и се нарекува, односно неделата уште се нарекува и Воскресение. Секоја недела, според светите отци, нели е едно мало воскресение. Секоја недела Христос проповеда, се раснува, страда за своите ученици и следбеници и воскреснува. Со смртта ја уништи. И секоја недела за оние кои што веруваат се случува воскресението. Така да и ова сега кога ќе не одмине, останува до нас
останеме како што бевме и пред тоа. Зашто Христос воскресна, како што слушаме, и сето ова стана, за да ние, и е запишано во Евангелието, за ние да поверуваме дека Исус е Синот Божи, да верувајќи да имаме живот во Неговото име. Денеска свети апостол Тома го чествуваме, така да сите оние кои што го носат тоа име, нека ме честито името, благословено Тома, Томас и сите други навики, слични имиња на тоа, се всушност од тоа име звалоци. И нека е за многу години денешниот ден благодарност пред се денеска исто до прота Наум Деспотовски, што беше со нас одека во програмата на отец Роберт Илиевски од Свети Димитрија Солунски во Волонгон, што ни ја збогати литургијата, денот, празникот, нека за многу години Христос